Yes, do you all remember the previous class? Yes, ma'am. Forest in the natural resources. Just a second. Huh. In this, we have in the natural resources. First, we have started with the forest resources. Okay. In the forest resources, we have seen the introduction. Okay. After introduction, we have seen uses of the forest. Okay. That is local use, market use. Okay. Productive use, ecosystem services, and other uses. Then we have seen the uses of the forest. After that, we have seen over exploitation. Okay. So over exploitation ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಟೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಟಿಂಬರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಟಿಂಬರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಡಗಳು ಟೊಣಗಿ ಅವೆಲ್ಲ ಕಡೆದ್ರಿಂದ ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗತ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನಾಗ ಇರ್ತಾರ ಯಾರು ಇರ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಟಿಂಬರ್ ಕಡೆದ್ ನಿಂತ ಏನೇನಾಗತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, this much we have seen in the previous class. Hope you all have remembered. In the timber extraction we have seen how the British has taken the all the things that ಎಲ್ಲಾನೇ ಇರ್ಬೋದು, ನಾಟ್ ಏನಂತಾರೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಟ್ರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಟ್ರೀಸ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಒಯ್ದ್ರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, so hope you all have understood till the previous class, till that timber extraction ತನ ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ತಿಳಿತಾ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ? Please reply. Timber extraction Yes, ತನ madam. ತಿಳಿತಾ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ? Please, I want reply from everyone. ಕೇಳ್ಕೊತ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಐ ವಾಂಟ್ ರಿಪ್ಲೈ ಫ್ರಮ್ everyone. Not 1%, 2%, not 10%. I want everyone to reply. As fast. ಇನ್ನ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ? ಟೋಟಲ್ 46 members ಅದೀರಿ. In 46 members, only 15 people have replied. What about others? Okay, so fine then. Okay, then we'll start with the today's topic called as deforestation. Okay, so deforestation andre who is that person? Please mute yourself. Okay, so deforestation refers to destruction of natural forests by humans. Okay, what is saying deforestation ಅಂತಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಏನ್ ಕಡಿತಾನಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನ ಏನ್ ಕಡಿತಾನಲ್ಲ, ಏನ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ deforestation ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ deforestation refers to destruction of natural forests by humans. Okay, the figure about deforestation in India are frightening. Okay, so ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತದ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Look at the statistics. He has given some statistics. Okay, cutting of trees, very good. Deforestation is nothing but cutting of trees. Okay, ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. Okay, so till 1980, okay, 1980 tana India's forest covers was being lost at the rate of 1,44,000 hectares per year. Okay, this slowed to 23,533 hectares between 1981 to 1995. Okay, 1980 ಒಳಗ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ 1,44,000 ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗತ್ತಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಬುಕ್ ಬರ್ತಾನ ಅದನ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ. 23,533 ಹೆಕ್ಟೇರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾನ. ಅಂದ್ರೆ 1980s ಒಳಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ರಿ. when the British were there, we have seen in the timber. Okay, so timber topics ನಾಗ ನೋಡಿ, timber extraction topics ನಾಗ ನೋಡಿದ್ವಿ how the British has taken our timbers ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಂಗ 1980 ಒಳಗ ನಮ್ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ 1,44,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ಸ್ ನ ಆಗತ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ ಏನಾಗ್ತದ 1981 to 1995 ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓನ್ಲಿ 23,533 ಹೆಕ್ಟೇರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಟ್ ಮಾಡತ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1975 and 1982, okay, India lost a total of 1.4 million hectares of forest cover. Okay,
So ನೋಡ್ರಿ between 1975 ಇಂದ 1982 ಒಳಗ ಓಕೆ 1975 ಇಂದ 1982 ಒಳಗ ಇಂಡಿಯಾದ 1.4 ಮಿಲಿಯನ್ acres ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ಹೇಳತ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಪ್ಲೀಸ್ listen carefully. Just 1.4 million acres forest ಅನ್ನ ಕಡ್ದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಾಕತ್ತಾನ. ಓಕೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ FOA ರಿಪೋರ್ಟ್ 1944 the just a second here, something happened. Is it clear? Whether you are seeing my screen? No, ma'am. No? No, ma'am. Just a second here. Now check. Please check now. Is it clear? You are able to see the screen? Yes, ma'am. Now you are able to see the screen? Screen ಕಾಣಕತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Please reply. Screen ಹಾ ರೀ ma'am. check with both PPT and audio ಎರಡು ಕಾಣಕತ್ತಿದೆ. Just a second here. Okay. Okay. So fine then. So the thing is, deforestation ಹೆಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾನವ. Okay. Deforestation refers to destruction of natural forest by humans. Okay. So ಅಂದ್ರ ಹ್ಯೂಮನ್ ಏನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನ ಕಡಕತ್ತಾನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ ಸೊ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕೊಡಕತ್ತಾನವ ಏನಂತಂದ್ರೆ 1918 ಇಂದ ಟಿಲ್ ನಾವು 1 ಅಂದ್ರೆ 1980 ಒಳಗ್ ಟಿಲ್ 1980 ತನ 1,44,000 acres ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ. ಓಕೆ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1981 to 1995 23,533 ಗ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಸೊ ಟೋಟಲಿ 1975 to 1982 ಒಳಗ when the British period was there, okay ಅವಾಗ 1.4 million acres of forest ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ ಇಂಡಿಯಾದವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ only statistics of India. Okay, so 1975 to 1982 1.4 million acres of forest na cut ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, so according to the FOA report, the annual rate of deforestation in India is 0.6% ಅಂತ ಹೇಳಾಕತ್ತಾನ. Okay, so 1944 report ಒಳಗ annual rate 0.6% ಬರಾಕತ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಾಕತ್ತಾನ. Okay, something happened? Is clear? Somebody is saying anything? Okay, fine then. So ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾವ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದು ಹೆಂಗ್ ಆಗಾಕತ್ತದ, 1980 ಕಿತ ಪೆಲ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ 1981 ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತದ. ಓಕೆ ಸೊ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1975 to 1982 ಎಷ್ಟು ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ರೇಸ್ ನಾವು ಕಟ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಸಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆರ್. ಓಕೆ ದ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಕ ಏನ್ ಕಾಸ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಾಕತ್ತಾನ. ಓಕೆ ಏನೇನ್ ಕಾಸ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಕ? As anybody can say what are the deforestation causes ಅಂತ ಹೇಳಿ? As anybody?
ಡಿಫಾರೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದ ಕಾಸಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಯಾರಾದ್ರೂ? low rain ಅಂತ ಹೇಳಾಗತ್ತಾನ. ಓಕೆ, ಶಶಿಕುಮಾರ್. Shashikumar is saying low rain. Anybody else? What are the main causes for the deforestation? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಡಿಫಾರೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಆಗಾಗತ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ನಾಟ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ see. Fire crashes. What? Sorry. Fire crashes. Okay, that is also one case. Then anybody? Increase of temperature ಅಂತ ಹೇಳಾಗತ್ತಾನ. Humans cutting more trees. Okay. Anything else? Some people have said very good. It's correct. Not wrong ಅನ್ನಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ anybody else? No? Okay, fine then. We'll see here what are the important causes for deforestation ante. Okay. Submergence of forest land in river valley projects and dam construction. Okay. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತಂದ್ರ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಒಳಗ ನಾವು ಡ್ಯಾಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ರಿವರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾದಾಗ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ರಿವರ್ ವ್ಯಾಲಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ರಿವರ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಡ್ಯಾಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ರಿವರ್ಸ್ ನಾವು ಡ್ಯಾಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಬ್ಮರ್ಜನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನ ಸಬ್ಮರೈನ್ ಮಾಡಿ ರಿವರ್ ವ್ಯಾಲಿ ಒಳಗ ನಾವು ಡ್ಯಾಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೀಸನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ diversion of forest land to non-forest use such as mining industry, timber-based industry and paper and pulp industry. Okay, that is the first cause. Okay, sorry, second cause ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಒಳಗ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಒಳಗ ನಾವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಟಿಂಬರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಪೇಪರ್ ಅಂಡ್ ಪಲ್ಪ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲಾನು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡೈವರ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಡೈವರ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಒಂದೆರಡು ಗಿಡಗಳು ಕಡಿತೀರ, ಜಾಗ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗ ಆಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಿಡಗಳು ಕಡಿತೀರಿ, ಕಡಿದು ನಿಮ್ದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಪೇಪರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಗಿಡ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಪಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಂಗ ಗಿಡ ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಟಿಂಬರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದು ಹಂಗೆ ಮೊನ್ನೆ ತೋರ್ಸಿದ್ದಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಟಿಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನ ನಾನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗೆ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಎದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಓವರ್ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಬೈ ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಓಕೆ, ಓವರ್ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಬೈ ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಸಲಾಗ ಬರೋ ಸಲಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಓವರ್ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಿಮಗ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನ ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ತಗೋಕಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತಂದ್ರ ನಿಮಗ ಇರಾಕ್ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇರೋ ಸಲಾಗ ಏನೇನ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟಿಂಬರ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಟಿಂಬರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಟ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್. ಓಕೆ, commercial extraction of timber and non-timber forest produce a state agencies ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ timber and non-timber forest ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟಿಂಬರ್ ತಗೊಂಡು ವುಡ್ ಅದು ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಸೋಫಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಥಿಂಗ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟಿಂಬರ್ಸ್ ತಗೊಂಡು. ಆ ಟಿಂಬರ್ಸ್ ನಿಂದ ಏನ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕತ್ತಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಲೈಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇದ್ದಂಗ ಅದನ್ನ. ಓಕೆ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್. ಓಕೆ, ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ನೀಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅರ್ಬನ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಬನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಅರ್ಬನ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನಾಗಿಂದ ತಗೋತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನಾಗಿಂದ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅರ್ಬನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸಲಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪರ್ಪಸ್. ಸೊ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸಲಾಗೂ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಮೂಲಾಗ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಸಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಮೇನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾಗತ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಾಗ ನಮ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಸಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್. Please reply. Okay, some peoples have given
many reasons like road construction happen lata road construction nu ಮಾಡ್ತಾರ agriculture expansion yes very good akshita from bcom very good agriculture ಸಲಾಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ okay next ಏನೇನೋ reasons ಕೊಟ್ಟಾರ just a second here some people has given some reasons here ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರೀಸನ್ಸ್ ಅದಾವ ನಾವು ಡಿಫಾರೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಸಲಾಗ ಓಕೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಫ್ಲೋಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ದೇಸ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ರೀಸನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾನ ಓಕೆ ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಯು ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಾಗು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಸನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲತ್ರ ನಿಂತ ಏನಾಗತ್ತದೆ ನಮ್ದು ಡಿಫಾರೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಕತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಹೌ ದ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಅಂತ ತಿಳಿತಾ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪ್ಲೈ clear please I want reply from everyone what are the causes for the deforestation anta please reply everyone okay so fine then okay so fine then we'll go for the next topic here mining and its effect on forest okay so now mining andre enu mining ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತದಂತ who is that person ದಯಾನಂದ್ ಯಾಕೋ ನನ್ನ ಮಗನ್ ಸಿಟ್ ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕತ್ತೀಯನ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಟಚ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ನು ಮುಟ್ಬೇಡ್ರಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಮೈನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದ್ರದ್ದು ಏನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅಂತೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅದ mining and quarrying in forest areas is a common phenomenon in India okay so mining ಮತ್ತು quarrying ಇವೆರಡು ಏನದಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತದ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇವೆರಡು ಕಾಮನ್ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಮೈನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವಾರಿಂಗ್ ಇನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಅವೆರಡು ಏನದಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಇಂಡಿಯಾದ ಕಾಮನ್ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಅಂತ ಹೇಳಾಕತ್ತಾನ ಓಕೆ so several thousand legal and illegal mines are operated in the forested area of all the states okay ಎಲ್ಲ states ನಾಗ ಮೈನಿಂಗ್ ಆಗಾಕತ್ತದ ಅಂತ ಲೀಗಲ್ ಆಗಾಕತ್ತದ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆಗತ್ತದ ಲೀಗಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಇರ್ಲಾರ್ದೇನೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇರ್ಲಾರ್ದೇನೆ ಸೊ several thousand legal ಮತ್ತೆ illegal mines ಆಗಾಕತ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಾಕತ್ತಾನ ಓಕೆ ಸೊ ಮೈನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವಾರ್ಲಿಂಗ್ either open cast type or underground type destroy forest and other ecosystems so mining and quarrying ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ ಓಕೆ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಟೈಪ್ ನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸೊ ಮೈನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವಾರ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೇನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಅದರ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಾಕತ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಓಕೆ ಸೊ ಮೈನಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಡಿಗ್ರೇಡ್ಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಸೆವ್ರಲ್ ವೇಸ್ ಸೊ ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಏನೇನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಾಕತ್ತಾನ ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು accommodate mining sites construction of roads processing units and township for workers destruction in vast in cast of open cast mines okay so mining ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ vast areas of forest okay forest ಇಂದ ದೊಡ್ಡ ಏರಿಯಾಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಯಾಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಏರಿಯಾನ ನೀವು ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ತಗೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಏನ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಆಮೇಲೆ ರೋಡ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರಾಕ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗ್ತದೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಜಾಗ ನಿಂತ ಮಾಡಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ವಿ ನೀಡ್ ವಾಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಬೇಕು ಆ ಏರಿಯಾಸ್ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಜಾಗ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಓಕೆ
ಅಲ್ಲಿ ಮಂದಿಗೆ ಇರಾಕ್ ಜಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಬೆಳ್ಳಾಗತ್ತದೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವಾಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, so forest land is also used to store the waste materials that remain after the extraction of usable ores. Okay, so waste material ಏನ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ನೀವು ಮೈನಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ದೇನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಒಳಗ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಾಗದಾನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್, thereby decreasing the fertility of land, leading to land degradation. Okay, so mining ಮಾಡೋದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ದು ಅದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿಡೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಚಂದ ಬೆಳೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಹೋತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಬೆಳಿತೀರಲ್ಲಿ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಚಂದ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ pollution of both area and water is common effect of the mines. Okay, so ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ವೇಸ್ಟ್ ಬಿಡ್ತೀರಿ, ನೀರ್ ಒಳಗ್ ಬಿಡ್ತೀರಿ ವೇಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಏರ್ ಒಳಗ ಅದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಲಿಂಗ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ರ ಹೋಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀರ್ ಒಳಗ ಏರ್ ಒಳಗ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವ ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೇನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಒಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನಂತಾರ ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಒಗದ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದರಿಂದೆಲ್ಲ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ. ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಇನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಯರ್ ಇನ್ ಕುದುರೆಮುಖ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಳಗಿಂದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ಆತ ನೋಡ್ರಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಒಳಗೆ ಕುದುರೆಮುಖ ಅಂತದ್ದು, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ವಿಸಿಟಿಂಗ್. ಸೊ ಕುದುರೆಮುಖ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ, a lot of 4605 acres of land which consist of thick forest including the share shoal type found in high altitude was leased for mining iron ore. Okay, ನೋಡ್ರಿ ಕುದುರೆಮುಖ ಒಳಗ 4605 acres. ಓಕೆ, ಅದೇನ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ 4605 acres ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಥಿಕ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರಾಗ ಏನೇನಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ರೇರ್ ಶೋಲ್ ಟೈಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈನಿಂಗ್ ಐರನ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಸಲಗ ಕೊಟ್ರು, ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾರ. ಸೊ ಅಷ್ಟು 4605 acres ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನ ಐರನ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಸಲಗ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಔಟ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ an area of 460 acres has been already used for mining and 572 acres of shoal forest where has been used for dumping mining waste. ನೋಡ್ರಿ ಅದ್ರಾಗ 460 mining ಯೂಸ್ ಮಾಡಾಕ. new to is that okay, so 460 acres mining ಸಲಾಗಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ. 572 acres ಏನದಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈನಿಂಗ್ ವೇಸ್ಟ್ ನ ಒಯ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಾಕತ್ತಾರಂತೆ. ನೋಡ್ರಿ ಎಂತ ಚಂದನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, 4605 acres ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕುದುರೆಮುಖ, ಅಲ್ಲೇ 460 acres ಮೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಆ ಮೈನಿಂಗ್ ವೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಾಕ 572 acres ತಗೊಂಡಾರ ಅಂತ ಹೇಳಾಕತ್ತಾನ. ನೋಡ್ರಿ ಹೌ ಅವರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, similarly about 820 acres of vegetated land is under iron and manganese mining operated in Bellary district of Karnataka, which has resulted in the forest of this area. As giving the other example here, 820 areas of land ಯಾವುದು ಬಳ್ಳಾರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಒಳಗ. ಓಕೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಒಳಗ ಬಳ್ಳಾರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಒಳಗ 820 acres ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಾನ, ಮೈನಿಂಗ್ ಸಲಾಗ ಮತ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾನ. ಐರನ್ ಮತ್ತ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಸಲಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾನ ಅಂತ ಹೇಳಾಕತ್ತಾನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾತ್ ನೋಡ್ರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಳಗೆ ಅಲ್ಲಿ 4605 acres, ಇಲ್ಲಿ 820 acres waste ಆತೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಓಕೆ, so considering the damage of forest and other environmental impacts, the Honorable Supreme Court has instructed winding of mining operations in Kudremukha by the end of the year 2005. Okay, so ಇದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗದ್ ಸಲಾಗಿ ಏನಾಗತ್ತಿತ್ತು, ಆನರೇಬಲ್ ಆಫ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಆನರೇಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕುದುರೆಮುಖದವರಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕ, ಓಕೆ, ಅದು ಮೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕ 2005 ಒಳಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಾಕತ್ತಾನ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ 2005 the honorable of supreme court has instructed to
end the mining process. Okay, so mining process na end ಮಾಡಕ ಹೇಳಿದ್ರು. Okay, so these are the some ಮೈನಿಂಗ್ ಈ ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ನಿಂತ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಾಕತ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಒಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ 4605 acres ಆಫ್ acres ಇನ್ ಕುದ್ರೆಮುಖ ಮತ್ತು 820 acres ಇನ್ ಬಳ್ಳಾರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಯದ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಯದ, ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಕತ್ತಾರ, ಡಾಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಐರನ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಗ್ನೀಸ್ ಇಂದ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆನರೇಬಲ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡಕ್, ಕುದುರೆಮುಖದ ಎಂಡ್ ಮಾಡಕ 2005 ಒಳಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೈನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಎವ್ರಿವನ್ ಕ್ಲಿಯರ್? So everyone cleared with the mining and its effects on forest? Please reply. Yes, madam. Yes, I want reply from everyone. ಇದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಒಂದು ಸಾರಿ ಡ್ಯಾಮಿನ್ ಒಂದಿದೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಲ. 4 minutes ಉಳಿದ ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ. ಇದು ಡ್ಯಾಮ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಸೋದ್ರಿಂದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅದ ಅಂತ. ಇದು ಒಂದು ಆದ್ರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮುಗಿತದ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇರ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಿ, ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓನ್ಲಿ 4 minutes ಇದೆ. 4 minutes ಒಳಗೆ 5 slides ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಪಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅರ್ಧ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. 4 minutes ಒಳಗೆ 5 slides ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. Only 4 minutes is remaining. Okay, it's okay. We'll continue in the next class. ನೋಡೋಣ, if any ಹಂಗ ನಮಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಸಾಕತ್ತಿತ್ತಂದ್ರ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ, ಎಲ್ಲಾರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋಕ್ ಬರ್ತದೆ. ಆಫ್ಟರ್ 1 o'clock ಖಾಲಿ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ತಗೋಣಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡೋಣ, ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡು ವಿಲ್ ಕವರ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, okay, so fine then. I hope everyone understood with the today's class. Okay, okay, so then we'll end here. Thank you all. Have a nice day.